संगत के सन्मुख होने का मौका मिलिया है तो मैं देखिया भी जिहड़ी रौनक टीकरी बॉर्डर के उत्ते है वो उन्हां दोहां बॉर्डरां दे उत्ते नज़र नहीं आउंदी। कहण तो भाव के टीकरी बॉर्डर के उत्ते जो लगा होया एक किसानी मोर्चा है, ये सब तो सानू मजबूत नज़र आया है, सब तो वड्डा नज़र आया है। तो मैं देखदा साडियां बजुर्ग मातावां, साडियां भैणां, साडे बजुर्ग, साडे वीर 20-25 किलोमीटर लंबा एक काफला जिहड़ा इत्थे बैठा होया है ते साडे बजुर्गां दे चेहरे दे उत्ते एक उम्मीद दी रेखा नज़र आउंदी है भी एक दिन वो आवेगा जिदन साडे हक सानू मिलणगे ते असीं जेतू हो करके इस अंदोलन चों वापस अपने घरां नूं परतांगे। पर गुरु प्यारिओ, किसान वीरो, इतिहास नूं झाती मार के देखण दी लोड़ है। अज तुसीं इत्थे बैठे हो संघर्ष दे विच, तुहाडे पुरखे भी इसे तरह संघर्ष करते रहे। लंबा समा भारती आम जन ने इस मुल्क दे विच संघर्ष दा ही बिताया है। तुहानू याद होवेगा अज तो 400 साल पिछे जे आपां जाइए ते इत्थे मुगल काल दी हुकूमत रही है। उदों भी असीं एक आज़ादी दे वास्ते लड़ रहे सी, उदों भी इत्थों दा आम जन आज़ादी दे वास्ते संघर्ष कर रहा सी ते ये उम्मीद रखी सी भी जिद्दण ये मुगल इत्थों चले जाणगे ते शायद सानू सुख दा साह आवेगा, सानू साडे हक मिलणगे। लेकिन जिवें ही मुगलों का राज खत्म हुंदा है उहदे नाल ही इत्थे अंग्रेज़ां ने आके कब्जा कर लिया ते फिर साडे पुरखियां ने उन्हां दे वास्ते उन्हां दे नाल जो है वो आज़ादी का संघर्ष शुरू किया। ते एक दिन वो भी आया जिदण भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव वर्गियां दी कुर्बानी ने इस भारत नूं आज़ाद होने का एक सुपना दिखाया। लेकिन असल दे विच वो जो आज़ादी 15 अगस्त नूं इस देश नूं मिली सी वो एक दिखावा सी। साडे मन दे विच ये भरम पा दिता गया भी असीं आज़ाद हो गए हां। असल दे विच भारत 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद होया ही नहीं है। ये गल सानू समझनी पवेगी। 15 अगस्त 1947 नूं सत्ता परिवर्तन होया सी, ना कि आज़ादी मिली सी। ताकत पावर का ट्रांसफर होया सी। जांदा होया अंग्रेज इत्थों दे उन्हां हुक्मरानां दे हत्थ विच पावर दे के गया, सत्ता दे के गया जिन्हां ने सारी उम्र अंग्रेज सरकार दी चापलूसी कीती, सुख भोगे, राज गद्दियां माणीਆਂ, उन्हां दे हत्थ विच दे के अंग्रेज इत्थों चला गया ते सानू लगा भी असीं आज़ाद हो गए हां। ते कुछ चिर सानू ये एहसास भी कराया गया कि असीं आज़ाद हो गए हां। पर छेती ही वो जो सत्ता ट्रांसफर हुई सी, पावर ट्रांसफर हुई सी, ओदा असर हुण सानू दिसना नज़र आ गया है। जिद्दण मुगल पहले दिन भारत विच आया सी ना ते एकदम सारा भारत खड़ा नहीं सी हो गया। कुछ नूं लगदा सी कि साडा की है, साडा इहदे च की नुकसान है। पर हौली हौली उन्होंने सारे भारत के उत्ते जदों जुल्म कीते ते भारत की आवाम खड़ी हुई। फिर जदों अंग्रेज कलकत्ते तो भारत विच आया उदों भी सारा भारत एकदम खड़ा नहीं सी होया। उदों भी बहुतिआं नूं लगदा होवेगा भी ये ते ठीक है, चंगा कर रहे हैं, ये साडे वास्ते वधिया जीवन देणगे। पर वो भुलेखा भी भारत की आवाम का बड़ी छेती दूर हो गया। ते इन्हां दोहां हुकूमतां दे विच एक गल जो देखण वाली है वो ये है बई चाहे मुगल काल होवे चाहे अंग्रेज़ां दा समा होवे, जदों तक मुगलों ने सिख कौम दे नाल वाह नहीं पाया उदों तक उन्हां नूं कोई जबरदस्त टाकरा देण वाला भी नहीं मिलिया। जदों तक
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਥਾ ਦੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਟੋ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਟੋ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਟੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆਟੋ ਦਾ ਹੈ, ਆਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਆਟੋ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਾ
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਆਟੋ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਮਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਈਏ, 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲ ਲਈਏ। ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ